პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ნიჭიერში მონაწილეობის მისაღებად სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან. ეს არამ კარაპეტიანია, სომხეთიდან. როგორც ამბობს, ერევანში ძალიან პოპულარულია. ახლა კი სურს, რომ საქართველოშიც მოიხვეჭოს სახელი. Меня зовут Арам Карапетян. Я из Республики Армения, город Ереван. Я очень популярный певец в армянских ресторанах и кафе. Известен по поводу того, что я пою блатные шансоны, воровские песни. Именно Бутырка, Блатной удар, Беломор-канал, Михаил Шуфутинский и блатники. Я люблю этот мир, уважаю, люблю блатной шансон. Я популярен как народный певец, шансонье, так называют меня. В Армении, в Ереване особенно меня знают как Дон Кайо. Я очень популярный певец. What does it mean, Don Кайо? It means Курдули. Услышал про этого конкурса Ничиери, поэтому я пришел в Тбилиси, чтобы стать популярной звездой, телезвездой на Руставионе. Привет, друзья! Гаумарджо Сакартвелло! Какой ценит у შეიძლება? Извините, я могу или по-русски, или по-английски. Oh. I speak English also. What's your name? My name is Aram Karapetyan From Armenia. from Armenia, city Yerevan. Great. Love Моя кличка, прозвище Дон Кайо. Я очень популярный певец в армянских ресторанах. Я пою особенно шансон. Блатные воровские песни. Ai 500 ლარიანი ჯარიმა მირტყმული აქ ამას უეჭველი. Ну давайте, начинайте. На улице снежок, морозец жмет. Поднял воротничок и прямиком в ларек. Шоколад до центра часик довезет мужик. Моя подружка с центра, а я с окраины, ведет себя примерно. А я неправильный, моя подружка с центра. Неразмеренно живу, неправильно. Моя подружка с центра, а я с окраины, ведет себя примерно. А я неправильный, моя подружка с центра. А я с окраины, твердит, что неразмеренно живу, неправильно. Что неразмеренно живу, неправильно. Я очень старался Интересно, слушать. там что за запись была? Это просто песня была Это включена. ваш голос? Песня включена вместе с музыкой. Мой голос совсем совместим с группой Бутыркой. Очень похож. В Ереване не различают от группы Бутырки. В Ереване так вы хоть на плюсах Нет, поете? нет, в Ереване на синтезе играют эту музыку. А, эту песню Да, играют, и вы поете? Только здесь диск Ага, с понятно. плюсом вместе. Да. ვერ ვამბობ, ამენებზე გამართულად ვერ ვლაპარაკო. Ამიტომ კომენტარისგან მე თავი შევიკავებ. Так, по-моему, пора перейти на голосование уже. Я должен... მე ვამბობ არა, რა თქმა უნდა. Я должен сказать нет, только მეც არას ვამბობ. Მეც ვამბობ არას სამწუხარო. До свидания. Здрасте. Ну, прощаемся. Все хорошо, всего хорошего. Счастливо. До свидания. До свидания. Вот туда, пожалуйста. არამ კარაპეტიანის ქართული კარიერა აქვე დასრულდა. ქურდული სიმღერები ნიჭიერში არ მოიწონეს. ვეგრძელდება. ნიჭიერში უცნაური ნომრები უკვე აღარ გვიგვრის. რა არ უნახავს ამ პროექტს? მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მონაწილე საკუთარი აღმოჩენით მოვიდა. აბაშელმა გულვარდ ნიკოლავამ აღმოაჩინა, რომ თურმე დედამიწა ბრუნავს. გამთვალე, ეგა დედამიწა. დედამიწა მოძრავია.
მიყვება კრუგში ასე და თვარე და დედამიწა ერთდროულად ამთავრებენ ბრუნვას. მე ამას 45 წელია ვაგვირდები. ნახე რომ დედამიწა ბრუნავს და თვარე ერთმანეთის გარშემო. და ესენი ყველა მზის ქვეშ ბრუნავენ. ბორბალი რატო გაქვთ ეს ბორბალი რომ ამტკიცებს დედამიწის ბრუნვას და თვალის ბრუნვის გარშემო რომ ბრუნავს დედამიწა და მზის გარშემო. გույთ არ მაინტერესებს ეს მაინტერესებს. ამბავი გთხოვთ? გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცადეთ ნაბასის რაიონიდან ვარ, ნიკოლავა გულვარ. ეს რა არის ხელში აგიჭირებთ ეს არის ველოსიპედის ბორბალი. დედამიწის როლს ასრულებს აგი. მე ვასრულებ მთვარეს როლს, თუ როგორ ბრუნავს მთვარე და დედამიწა ერთმანეთს. ეხო ვიცი რამდენი ხანია. ახალი რა არის ამაში? დედამიწა და მთვარე რომ ერთმანეთის გარშემო ბრუნავენ. მე ესენი ბრუნავენ მზის გარშემო. თქვენ ამბობთ რომ თვარე და დედამიწა ერთმანეთის გარშემო ბრუნავენ? ასე გამოდის, ეხლა განახევს ამტკიცებულებას და დაამტკიცებს. მართალი არ იქნება არა. დედამიწა სად ბრუნავს? დედამიწა არის სწორი. ასე რომ გაუშვა დავარდება, ხო? ეხლა ამას ბრუნვაში მოვაქცევ და ცალ მხარეს ბრუნვა დაიკავეთ. ცალ მხარეს მთვარე დაიკავეთ. კარგი, დაიწყეთ. დედამიწა ჩავდიო. ეს არის დედამიწის და მთვარეს ერთი შემოbrunება. ამისთანა შემოbrunება 12 უნდა დედამიწას რომ ერთი წელი გავიდეს დედამიწა. გასაგებია მე მესმის ახლა თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ, მაგრამ აქ რატომ გამოხედით ამ პროექტში? ხო შეგეძლოთ აი ვინმე მეცნიერისთვის მიგემართათ ეს ყველაფერი აგენახებინათ. კი მინდოდა, მაგრამ მე არავის არ ვიცნობდი მეცნიერებს. მე მაინტერესებდა ჩემი თვალით რომ მენახ. დიახ. და 45 წელია ამას უგვირდები. და მთვარე სულ მთვარე და დედამიწა ეს არ ამესმია. მთვარე იმდენ მე მთვარე ვარ, იმდენ ბრუნავ ჩემ ღერძის გარშემო. მთვარის ღერძის გარშემო და დედამიწა იმდენ გარბის. ერთი დღე და ღამე გადის მთვარეს. დედამიწაში კი 29 დღე გადის. გაიგე რა ხდება? მე ვარ მზე, შეხარ თვარე და ბრუნავს. და ჩვენ სამყვებით. კარგი, ბაბა გულვარ, რა უნდა კითხოთ? აი, შემდეგ წუთში რას გვთავაზობთ? შემდეგ წუთში ახალი რაღაცა ნახე და იმას კიდევ ვიტყვი. აი, მაგალითად როგორი, რომ ჩვენი galaktika მოძრაობს სხვა galaktikis გარშემო? ჯერ დამტკიცებული არ მაქვს, შეიძლება დედამიწა სხვა ადგილზეა გადაადგილებული. ამას მოტმობს მაგ. ან მთვარეა შემოbrunებული, ან დედამიწაა გადაადგილებული. დიდ აღმოჩენასთან გვაქვს საქმე და უბრალოდ ჯერ ჩვენ ვერ ვიგებთ ამ ამბავს. რა ვიცი, მე მგონია რომ არასწორად მოხდით აქ, იმიტომ რომ აქ ძირითადად უფრო სხვა მიმართულებით ვავლენთ ადამიანებს. და თქვენ გაქვთ უბრალოდ გამოგონება რა? ალბათ გამოგონება. რა გამოგონება დაატყვევსკო ჯორდანო ბრუნო, მაგის გამო ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს კაცი კიდე კაია ამ ეპოქაში გაჩნდა, თორე ჩემი რჩევა იქნება ბატონ გულვარ რომ ვინმე პროფესორებს მიმართოთ ამ მსგავს საკითხებში. არ ამგონია რომ ამ ნომრით შემდეგ წუთში მოგიწიოთ გადასვლა. კაი. ის მისცემები გადავიდეთ. მე ვამბობ ბარას. მეც ვამბობ ბარას. არა. ის მაინც ბრუნო. აბაშელი ჯორდანო ბრუნო ცეცხლზე დაწვას გადაურჩა, მაგრამ მეორე ტურში მაინც ვერ გადავიდა. თუმცა გულვარდ ნიკოლავას ნომერი ერთადერთი არ ყოფილა. ნიჭიერის სცენაზე კიდევ რამდენიმე უცნაური ნომერი ვიხილეთ. ჯერ აგრესიული ნინძები გამოჩნდნენ. რა ხდება? გადასარევი. შემდეგ ლურჯი ადამიანიც გამოჩნდა. ვაიმე, რას გავხარ? ხო, კარგად ხართ. რა ქვიათ? დელფინი. დელფინი? ვისი ძე ხართ? აბა ვიდით აბა.
ოჯახები ათამაშეთ ან რატალები. აი ეს ბუნებრივობა თუ გინდა აბა ეხლა სხვანაირად. ეგა, მეც არაფერს არ აკეთებ. დაგირეკავთ. ხალხი ერთობა. არა და მე კი ხმა მინდოდა. მომდევნო უცნაურობა მოცეკვავე ჩონჩხი იყო. ვაი მე გული გამიწრა. ზვიადი მღებრიშვილი 20 წლის. ჩონჩხის ფორმაში რას აკეთებ? მღერის. კონჩის ფორმაში გუმღერი. თელი რუსთაველის თეატრი ჩაბნეოდა ხალხო. საერთოდ ვერ შევაფასებთ, ეს არ იყო არც კაი სანახაობა, ერთ-ერთი დავინახეთ, რომ სურდათ რაღაცა განსხვავებული ყოფილიყო. ბანო, მეც არას ვიტყვი. სამი არა გაქვს და ვერ გადახვედი შემდეგ. ოღ მერტო. გამოდარია ნახე. რობოკოპ. ბოლოსთვის სცენაზე ტრანსფორმერმაც შემოაბიჯა. გამოდარია ნახე. ეხლა გადაიქცევა ავტომატად და გვესვრის. ხო არ გამოროტდები? აბა ნახვამდის.